ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय कही आपण को चारिद्वार विषय से कहीकि सब ठाकुर कहते केमती कौन से बसिले बोली से तापर अछूत आपण को अष्टम पटल पुणी पचार कौन कहते से विषय आम सम्यक आलोचना करवा। आपण मान जब धीर मना है समस्त तथ्य शुणवे बहुत ज्ञान अर्जन हम। से कौन कहते अछूत सिरे कर जोड़ी श्रीगुरु पाद तले पड़ी भोगुरु देव निराकार अशेष ब्रह्मांड ठाकुर मोहर पूर्व भाग्य बलु दर्शन मिलला दयालु। प्रभु मोर भाग्य बलु आपण दर्शन मुझे पाइपारि। बहुत सुंदर विषय वस्तु आम देखिया से कौन बुझाऊँ कौन कहते तापर आम सृष्टिर आद्यंत रहस्य से आम देखी देखिक आसुचे तापर पुनर्बार आम देखिया से कौन कहते तेणु तब श्री चरण शरण जीवारु होइली कारण निर्माया पुरुष आपण अण अक्षर जनु जन्म अछूत वाक्य शुणी तु श्रीनिराकार महाबाहु से कहले अण अक्षर आपण जन्म। अण अक्षर कौन आम से अणाक्षर उपर बहुत किसी ज्ञान अच्छी किंतु आम ताकू भेदिबा करवा बुझा शक्ति दरकार गुरु करवा किंतु गुरु आज्ञा आपण कई दरकार ना। मुझे जो विचार बुझाऊँगी आपण मैंने बुझिले समस्त गुरुवाद्य तत्व बुझीपारे। से कौन कहते बोलती शुणरे नंदन कहवा तईर कारण अण अक्षर मुक्षरिली निराकार जे बोलाइली ठूल शून्य मोबिहार ज्योति स्वरूप अटे मोर। से कहते मोर बास हूँ शून्य ठूल शून्यपुर। तेणु से कौन कहते त्रिसप्त ब्रह्मांडर गति मत मान सर्वते मानी था समस्त ब्रह्मांडर हर्ताकर्ता दैव विधाता मु समस्त मत मानी था किंतु चारि जुगरे रूप मोर एक ही प्रकार कुमार ज्योति पुरुष बोलाइली अरूपे गणना रहिली रतना रूप मुटई अरूपे लक्ष्य हेब कहीं जेणु मोहर रूप अच्छी प्रकृति कल्पना खेलुची। तेणु अरूपर मु रही किंतु रूप है सब खेल कली तेणु तू अरूपर कहीं चिंता करू रूपर चिंता कर। तेणु सनातन धर्म हिसाब से जो आमर सब देव देवादेवी मान जो पूजा कर आसुँचा ठीक। तेणु ये बहुत सुंदर तथ्य से कथा कहते जेणु मोहर रूप अच्छी प्रकृति कल्पना लगी मुनिर्व्याकार ब्रह्म हरि अंगे पुरुष अंगे स्त्री। तेणु मु निर्विकार मु निर्विकल्प किंतु मोर अच्छी कौन अंगे पुरुष अंगे स्त्री मु रूप नहीं संसार खेल करुच्ची। ये बहुत सुंदर तथ्य यदि आपको समझते बुझे से जो कहते आमर यदि भेक्ष जा अन्य धर्म से कहते शून्य ठाकुर ठाकुर शून्य किंतु से रूपरेख नहीं पूजा पाऊँ से विषय भी से कहते आदि हिंदार मोहदाले प्रकृति थंती माले माले से रूपे विष्णु माया होई जन्म होइले मुक्ति नाही विष्णु ध्वनि विष्णु माया बुढ़ाई रुचाई काया। तेणु ये प्रकृति रूपा जो देवी से तैयारी कले माँ आदिशक्ति की से आदिशक्ति जो प्रकृति रूपा देवी सी हेले मोह माया जाल सी माया तांको माया भितर आम समस्ते पर्यवेसित अच्छु। तेणु ये सब बहुत सुंदर तथ्य को आपण देखिए भल मन ध्यान दे शुणवे बहुत ज्ञान हम। से कौन कहते विष्णु ध्वनि विष्णु माया बुढ़ी रचाले काया माया को आदिशक्ति कही अनंत रभ से बोलाई। तेणु से जो माया को से कहते से हूँ आदिशक्ति। तेणु मुझे कही आसी निराकार आदिशक्ति बसिक लड़ार तक सब ज्ञान ये सब बहुत ज्ञान बाणी आपण शुणिले बहुत कान पवित्र हम। कली कलमुषर मुक्ति ये हूँ एकमात्र मार्ग। तेणु ये सब विषय चिंता कर देखिए आउ से कौन कहते तहींरे आगे किसी ना अभय ब्रह्मपुर से जे प्राणी ब्रह्मवंशी थी महाब्रह्म हेतु देव जो प्राणी ब्रह्मवंश थी सी महाब्रह्म हेतु रख से निश्चित कर अरूपे दिवे शरण तेरे से पाइब कारण से जी महाब्रह्म को ध्यान करके अरूपर से शरण आसो से कारण हम किंतु और जमी आम गोटे जाऊँ कौटी आज्ञा गोटे प्रधानमंत्री पाक जा कि राष्ट्रपति पाक जा भारतर पाक जावाई केते पाराफोनिया देकी आम जाऊे
ଗୋଟେ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବେ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବେ, MLA ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ନେବେ, ତାହେଲେ ଆସ୍ତେ 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 ଉଠି ଉଠି ଆପଣ ଯେମିତି ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଆଗକାର ଲେଖକାର ମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟକାର ମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। ସେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାର୍ଗେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଇକି ଆପଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରଧାରୀ ଯେତେ ହୋଇ ରୂପ ଧ୍ୟାନରେ ରତି ନାହିଁ, ରୂପ ବଳିର ଜନ୍ମ ହେଲା ଅରୂପର ହୋମ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇକି ଜନ୍ମ କରେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅରୂପରେ ମୁଁ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ବେଣୀରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ହୋଇ ସେ ଭାର୍ଜନ, ସେଉଆ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇ କଳ୍ପନା ବିକାର ଯେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅଟନ୍ତି ସମାନ ସେଠାରେ ନାହିଁ ଯୋଗ ଶୂନ୍ୟ, ଜାତି ଅଜାତି ନ ମାନନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ପୁରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଅଜାତି ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଛି ଜାତି ଅଜାତି, ସେଠି ବାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜାତି ସନାତନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଜାତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଚାରି ବେଦ କରିଛନ୍ତି, ଜାତି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କୃତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃତ୍ୟ ନୁହଁ। ସିଏ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଡ଼ି ବେଳ ଯେ ନାହିଁ ତହିଁ ସଦା ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ, ପୃଥ୍ୱୀ ପରାଏ ସହିପାରେ ସେ ପାପୀକୁ ସେଇ ମୋହିପାରେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା, ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୂପ ଜଳେ ଆଗ ପଛକୁ ଯାହେଁ ବଳେ, ବୀରତ୍ୱ ବଚନ କହି ସାଧନେ ସମର୍ଥଟି ସେଇ। ଯିଏ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିବ ସିଏ ଗୋଟେ ବୀର ପୁରୁଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଗୋଟେ କୂପ ଜଳ ଭଳି ମନେ କରିବ, ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। କାରଣ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁମାନ କରିନେଇଛି ଯେ ସଚରାଚର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଚରାଚର ଜଗତ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପାଖକୁ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କବ, କ'ଣ କାନ, କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ମାର୍ଗ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆହୁରି ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେବକ କରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ବାକ୍ୟ କରୁଣ ଭାଡ଼ା ନେଇ, ଯାହା କହିବ ତାହା ହୁଏ ତା ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମୋ ସହିତ ଲୀନ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ରହିବ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠାର ଦାରରେ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା ସତ୍ୟତା। କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲି ଯେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ୟା ପରେ ପରେ 44 ପଟଳ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରଥମ ପଟଳଟା ସାଇଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିକି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣର କିଛି ଅଂଶ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ପାପୀମାନେ ପାପ କଲେ କିପରି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, କେଉଁ ପାପ କଲେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧୂମ୍ର ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟମୟ ଠାରିଣ ଚିହ୍ନ ହୃଦୟ, ରବି ଶଶିତା ଦୀପାବଳି ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାରେ କଳି। ଯେ ସିଏ ଯିଏ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମୋତେ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବ, ସିଏ ରବି ଆଉ ଶଶିକି ଦୀପ ଭଳି ମନ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଦୀପ ଭଳି ମନ କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସାଧନା ମାର୍ଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଧିଲେ ସବୁ ହବ। ତେଣୁ ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛେ। ଏ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟଳ ସାରିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ମାନବେ ଶୂନ୍ୟରେ ଦିଶନ୍ତି ଖୋଜତ ପ୍ରକାରେ, 33 କୋଟି ସୁରଗଣ ଦିଶନ୍ତି କୁସୁମ ସମାନ, ଯୋଗ୍ନୀ ଗଣ ଯେ 8 କୋଟି ପ୍ରକୃତି ବୁରନ୍ତି ଭାବେଟି, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଯେତେ ବୁନ୍ଦେ ସେ ଭାବଇ ସେ ଚିତେ। 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ସେ ବୁନ୍ଦେ ବୋଲି ଭାବିବ ସେ ନର। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କଳକି ଠାକୁର। ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦୁନିଆ, ତାକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣ, ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କର, ତାକୁ ବୁଝ। ସଂସାର ଏମିତି ଚାଲୁଛି, ଚାଲି ଆସିଛି, ଚାଲି ରହିବ। ସତ୍ୟ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟା ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଥିଲା, ପୁଣି କଳି ବି ଅଛି। କଳି ସରିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ଅବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ସାଧାରଣତଃ ବି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ମୋ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ କେବେ ସରିବ। କଳି ସରିଯାଉଛି,
ଆଉ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କଳିର ପାପୀମାନେ ଯେମିତି ବିଧ୍ୱଂସ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ନାଁ ବି କହିବିନି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବି ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଆଉ ବି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ରାଜନୈତିକତା ପରେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବା। ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଯେ ଛାଡ଼ଇ ଦେବୀ ଖର୍ପରେ ସେ ପଡ଼ଇ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଛାଡ଼ିବ ସେ ଦେବୀ ଖର୍ପରେ ପଡ଼ିବ। ଦେବୀ ଖର୍ପ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ଆସି ତାକୁ ହାଣିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଗେ ଥିଲା ମହାମାରୀ ହଇଜା ଥିଲା, ମହାମାରୀ ବସନ୍ତ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ସେଇ ରୋଗ, ସେଇ ଡିଜିଜ୍, ସେଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ। ତେଣୁ ଖର୍ପରେ ଦେବୀ ଖର୍ପରେ ସେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମାଇକିଆକାର ମାନେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବ, ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସେ ରୋଗ ଭୋଗିକି ଚାଲିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚାରି ଆଠ ଦେ ଚାରି ଆଠ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ବାଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ମର୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ଯେଥା ରହି ଦେବୀ ଖର୍ପରେ ସେ ପଡ଼ଇ। ଯେ ଚାରି ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ, ତାକୁ ଯିଏ ସୁଝିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେବୀ ଖର୍ପକୁ ଯିବନି, ତାକୁ ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିବନି। ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଶରୀରରେ ନ ଆସିଲା, ଶରୀର କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ତାର ଯେତିକି ଦିନ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଥିବ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିକି ଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ସାରିକି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବା। ଜନ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଲଙ୍ଗାଉ ଛନ୍ଦମାୟା ତେଣୁ ନୁହଁଇ ରୋଇ କାୟା। ମୁଇଁ ଛନ୍ଦମାୟା ସବୁ ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାୟା ରୂପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣ ଅଚ୍ୟୁତ ହେତୁ କରି ଅଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜନନୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ କଲା, ମାୟା ରୂପରେ ହରି ନେଲା। ପୂଜା ପାଉଛି ଦେବୀ ରୂପେ ସଂସାରେ କାଳିକା ସ୍ୱରୂପେ, ସେଇ ଦେବୀ କି ଦୟା ନାହିଁ ଭକ୍ଷିବା ମୂଳଟି ଅଟଇ। ସେଇଠି ସେ ଆଦିଶକ୍ତି କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଜନନୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ କଲା, ଜାୟା ରୂପରେ ହରି ନେଲା, ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲା, କାଳୀ ରୂପରେ ସେ ସଂହାର କଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖର୍ପରେ 5 ଭାଇ, 4 ଭାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, 5 ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠି ହେଉଛି ଦେବୀ ଖର୍ପର। ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହାଣିଥିଲା? ସେ ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ମାୟା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପୂଜା ପାଉଛି ଦେବୀ ରୂପେ ସଂସାରେ କାଳିକା ସ୍ୱରୂପେ, ସେ ଦେବୀର ଦୟା ନାହିଁ ଭକ୍ଷିବା ମୂଳଟି ସେହି। ତାର ଦୟା ନାହିଁ ନା ମାୟା ନାହିଁ, ଭକ୍ଷିବା ମୂଳ ହେଉଛି ତାର ସେହି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଧାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନସ୍କାମ, ରୂପ ଦତନା ମନୁଦେଜ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମେ ମନେ ହେଜ। ଆମ୍ବେ ଯେ ମାୟା କଳେ ବର ନିର୍ମାୟା ପ୍ରଭୁ ଅଣାକାର, କଳିରେ ବହୁତ ଅଧର୍ମ କୌଣସି ଯୁଗେ ନାହିଁ ଜାଣ। କଳିର ଦେଖି ଆଗମନ ମୋର ମନ ଥନ ଥନ। ଏଇଠି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିରେ ବହୁତ ପାପ ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ପାପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, କାରଣ ସେ ବିଷୟକୁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ଛୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋହତ୍ୟା। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜନନୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ କଲା, ଜାୟା ରୂପରେ ହରି ନେଲା, ପୁଣି ଦେବୀ ରୂପରେ ସେ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜନନୀ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଜନନୀ ଆମର ମା ଗଲେ କେତୋଟି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲା ସିଏ ମା, ଗୋଟେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ମାତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋ ମାତା। 4 ମାତା ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି 4 ଯୁଗ ସେମିତି 4 ମାତା। ସେମିତି ଶରୀର ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟକାଳ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ସେଇ 4 ବେଳ ସବୁ ଆଜ୍ଞା 4। କାରଣ ଏ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି 4, ଯାଉଛି 4। ସେଇ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ 4, 4, 8, 3, 12 ନେଇକି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ସବୁ କୁହନ୍ତି, 13 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲେ ଏ ଆତ୍ମାରୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତାକୁ ସିଏ କଳିର ଆଗମନ ଦେଖିକି ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଚ୍ୟୁତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିର ଦେଖି ଆଗମନ ମୋର ମାନେ ଭୀଷଣ କଳି ଆସିବାକୁ ଆଗମନ ସେତେବେଳେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ, କଳିର ରାତ୍ର କାଳ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଛନ ଛନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି
ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ମନରେ ଲାଗଇ ସଂଶୟ ଛାଡ଼ କଳିକି ତୁମ୍ଭ ଭୟ ଅଶେଷ ଭୁବନ ମୋହନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କଳିକି କରିବ ତୁମର ବଳି ବାରେ ଗଦାଧର। ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଗଦାଧର, ତମକୁ ବଳିବ କିଏ? କଳିବା ତମର କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଇଦେବି। କଳିର ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଏତିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।